नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमे जाणो छो ए प्रमाणे प्रकरण नंबर 10 सदिश बीजगणित चाली रह्युं छे। सदिश बीजगणितनी अंदर आपणे धीमे 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 आगळ वधता वधता 10.2 ऊपर पहोंची गया छीए, राइट। अने 10.2 नी तमाम थियरम आपणे उकेली नाखी छे। हवे मित्रों 10.2 नी तमाम थियरम ने कनेक्टेड जे क्वेश्चन है एने आज आपणे सॉल्व करवाना है। गया लेक्चरनी अंदर आपणे एक बात फाइनल करी थी कि विभाजन सूत्र पछी स्थान सदिश अने एना पछी मानी लो कि आई जे के एक्स अक्षनी दिशानो एकम सदिश, वाय अक्षनी दिशानो एकम सदिश, जेड अक्षनी दिशानो एकम सदिश, आ बधी ज चर्चा संपूर्णपणे आपणे करेली छे, बराबर है। ए सिवाय सदिशोनुं मान केवी रीते मेळवुं ए पण अगाउना लेक्चर में आपणे चर्चा करेली है। 10.2 पाना नंबर 367 मध्यबिंदुनो स्थान सदिश पण आपणे जोयेलो छे। पहलो दाखलो माननी गणतरी करो ए करी नाख्यो छे। बीजो दाखलो समान मानवाळा बे भिन्न सदिशो लखो। समान मानवाळा माप छे एटले मान कही शकाय। बीजो दाखलो समान मानवाळा बे भिन्न सदिशो, तमे कोई पण लखी शको छो। 10.2 एनो बीजो दाखलो आपणे समान मानवाळा बे भिन्न सदिशो लखवा छे, मेळववाना छे। तो समान मान के माप एमां कई फेर नहीं पड़तो। तो घणा बधा सदिशो एवा होय के जेनुं मान जे छे ई समान होय। एमांथी गमे ते बे सदिशो आपणे लखवाना छे। तो जे सहगुणक लो ने एने आगळ पाछळ कर नाखो ने तो क्लियरली तमने घणा बधा जे समरेख न होय, एक ज सदिशो होय तो बे समरेख थाय। मानी लो के धारो के कोई पण बे धारी लो, धारो के सदिश ए बराबर आई वत्ता जे वत्ता 2k, तो आ शुं थयुं 1 1 2 थयुं। आ सदिश कयो थशे 1 1 2। कोई पण सदिश समान मान मापवाळा आपणे सदिशो लेवाना छे। तथा बी सदिश बराबर सदिश बी बराबर 2i वत्ता जे वत्ता k। तो अहींया शुं थशे 2 1 1। स्पष्ट है कि ए सदिश अने बी सदिश समान नहीं, बंने सदिशो समान नहीं। आपने समान मानवाळा अने बे भिन्न सदिशो, परंतु बेनुं मान हरखुं ज थशे। परंतु सदिश ए नुं मान बराबर वर्गमूळ में 1 नो वर्ग वत्ता 1 नो वर्ग वत्ता 2 नो वर्ग। तो शू थाय 1 वत्ता 1 वत्ता 2 एटले वर्गमूळ में 4 एटले केटला थशे 2। आम तो जो तो मान समान ज थवानुं छे। तथा सदिश बी बराबर वर्गमूळ में 2 नो वर्ग वत्ता 1 नो वर्ग वत्ता 1 नो वर्ग। अहींया 4 थशे ने, खोटुं लख्युं, वर्गमूळ में 6। 2 नो वर्ग 4 नो थाय तो पछी कहेताय नथी पाछा 4 वत्ता 1 वत्ता 1 एटले वर्गमूळ में 6। तो अहींया तमे जोई शको छो कि बंनेना जे मान छे ई समान मळे छे। माटे सदिश ए नुं मान बराबर सदिश बी नुं मान। त्रीजा दाखलानुं मानीए एटले लखीए त्रीजो दाखलो। मानवुं पड़े बधायने, एमां चालतुं होतुं नथी। जेनी दिशा समान होय तेवा बे भिन्न सदिशो। हवे दिशा समान तो जो एक्स बार अने वाय बार आ बे सदिशो छे, आनी दिशा समान होय तो आने सरखावी हकाववो जोईए के वाय बार वाळो। समदिश सदिशो दिशा समान, विरुद्ध दिशा में आवे तो के ऋण आवे। तो ए ज रीते लखी शकाय। आपणे जेनी दिशा समान होय, आपणे जेनी दिशा समान होय तेवा बे भिन्न सदिशो
મેળવવા છે। તો આપણી પાસે આ થિયરી છે જ, એક્સ બાર બરાબર કે વાય બાર વાળી થિયરી આપણી પાસે સ્પષ્ટ છે અને એનો જ ઉપયોગ કરીશું ને એને કનેક્ટેડ જ આ વાત કરીશું, બરાબર। બેની દિશા સમાન હોય એવા બે ભિન્ન સદીશો। તો ધારો કે એ બાર બરાબર ગમે તે લખી શકો, અહીંયા તો મને જે હું એ હું લખું છું, તમને જે હું એ તમે લખજો, 5k, બરાબર। એ બાર બરાબર શું લખ્યું, 2i 3j અને 5k। હવે આને કોઈ પણ સમાન દિશાને કીધા ને કોઈ પણ ધન કિંમત વડે ગુણ નાખવાનો, તથા કોઈ પણ ધન કિંમત, માની લો કે 2 વડે ગુણ નાખું તો 4i 3 દુ 6j વત્તા 5 દુ 10k। તો આ બે સદીશો તો કાયદેસર ભિન્ન થયા ને, એની પોઝિશન જોશો એટલે શું આવશે, જુદી જશે। એ બાર અને દિશાની જો માટે એ બાર બરાબર શું છે, 2 3 5 અને બી બાર સદીશ બી બાર બરાબર 4 6 10 માટે સદીશ બી બરાબર 2 સદીશ એ બાર થાય। અને 2 વડે ગુણું, 2 દુ 4 3 દુ, જોકે મેં લખ્યું છે જ એવી રીતે, એટલે એ તો સરખું જ થવાનું, પણ છતાંય એટલે માટે સદીશ બી બરાબર 2 કૌંસમાં 2i વત્તા 3j વત્તા 4k, રેડી। સદીશ બી આપણને આવો મળી જાય છે। તો એનો મતલબ આપણે કાયદેસર લખી શકીએ કે એ બાર અને બી બારની દિશા સમાન છે, પરંતુ આ બે સદીશો ભિન્ન સદીશો છે। સદીશ એ બાર તથા, કારણ કે સરખાવી શકાય, જો અહીંયા નેગેટિવ વિરુદ્ધ દિશાના લીધો હોત તો -2 વડે ગુણે, એ ફેર ના પડત, ની દિશા સમાન છે પરંતુ સદીશ એ અને સદીશ બી ભિન્ન છે। ચોથા દાખલા ઉપર આપણે પહોંચી જઈએ। નાના નાના દાખલા છે, મેં તમને અગાઉ ભૂતકાળમાં કીધેલું છે। સદીશો 2i વત્તા 3j અને xi વત્તા yj ને સમાન થાય તેવી x અને y, સમાન થાય તેવી x અને y કિંમતો મેળવો। ધારો કે અહીં સદીશો નામ આપી જ દેવાનું, એ સદીશ બરાબર શું છે, 2i વત્તા 3j તથા બી સદીશ શું છે, xi વત્તા yj, સમાન થાય તેવી x અને yની કિંમતો મેળવવી છે। xi વત્તા yj સમાન થાય તેવી x અને yની કિંમતો મેળવવી છે। તો એમાં કંઈ નવી કોઈ વેરાયટી તો આપણે લાવવાની નથી, જે સિસ્ટમ જૂની છે એ જ સિસ્ટમને ફોલો કરવાનો છે કે બે સદીશો કાયદેસર રીતે સમાન છે તો આમ લખી શકાશે। થોડુંક સેટ કરી નાખી વિડીયોને, આમ તો જો કે બધું જ દેખાય, પણ અહીંનો થોડોક નથી દેખાતો, હવે આ કમ્પ્લેટ દેખાય, બરાબર। ટપકા હજી નથી દેખાતા, જોઈએ એવા ટપકા 3 પરફેક્ટ ગોઠવવું પડે, ગોઠવા વિના ન ચાલે। સમાન થાય માટે એ સદીશ બરાબર બી સદીશ, બરાબર, આપણને સ્પષ્ટ જ કીધું હોય ને, બે સમાન થાય એવા। તો એ સદીશની કિંમત શું છે, 2i કેરેટ 3j કેરેટ બરાબર xi કેરેટ વત્તા yj કેરેટ, બરાબર, xi કેરેટ અને yj કેરેટ। તો હવે તમે કમ્પેરિઝન કરો તો તમને સરળતાથી આની વસ્તુ મળી જશે। શું મળશે, સમાન સદીશના અનુરૂપ ઘટકો સમાન હોય। માટે x બરાબર 2 અને y બરાબર 3, x અને y 2 અને 3 થાય તો એ બે સરખા થાય। નંબર 5 પહોંચ્યા। જે સદીશોનું પ્રારંભ બિંદુ 2 1 અને અંત્ય બિંદુ -5 7 હોય તેવા અદિશ અને સદીશના ઘટકો લખો। ધારો કે સદીશનું પ્રારંભ બિંદુ
ધારો કે સદિશનું પ્રારંભ બિંદુ શું કીધું છે? 2 1 આપણે નામ આપી દો એ 2 1 તથા અંત્ય બિંદુ એ શું કીધું છે? નામ જોઈને લખવાનો -5 અને 7 છે તેવા હોય તેના અદિશ અને સદિશ ઘટકો લખો. હવે આના અદિશ અને સદિશ બે ઘટકો લખવાના છે, એક ઘટક નથી લખવાનો. અદિશ ઘટક એ લખવાના છે અને સદિશ ઘટક પણ લખવાના છે. તો પહેલાં ઓ એ સદિશ મેળવી લે. એનો સ્થાન સદિશ માઇનસ ઓનો સ્થાન સદિશ, તો 2i કેરેટ વત્તા જે કેરેટ થાય, તથા ઓ બી લઈ લે -5i કેરેટ વત્તા 7j કેરેટ થાય. તો કાયદેસર લખીએ કંઈ. હવે બેના અદિશ જેના સદિશનું આમ એવો સદિશ આપણે આમ લેવાનો એ બી આ પ્રારંભ બિંદુના અંત્ય બિંદુ, બરાબર છે, એવો સદિશ આપણે લેવાનો છે. એટલે ડાયરેક્ટ તમે લખો તો એ બી બરાબર એ બી સદિશ બરાબર ઓ બી માઇનસ ઓ એ -5i વત્તા 7j માઇનસ 2i વત્તા જે હે 2i વત્તા જે તાનું સાદરૂપ આપી દઈએ -5 અને કાયદેસર આ -5 અને -2 થશે, i કેરેટ કોમન નીકળશે, વત્તા 7 -1 જે કેરેટ -7i વત્તા 6j. આ એના સદિશ ઘટકો છે. શું છે? સદિશ ઘટકો, બરાબર. માટે એ બીના આપણને શું શું માંગ્યું છે? અદિશ અને સદિશ એ બીના અદિશ ઘટકો -7 અને 6, એ બીના સદિશ ઘટકો -7i અને 6j, -7i અને 6j. ધીમે ધીમે કરતાં આપણે કમ્પ્લેટ આની માહિતી મેળવી લઈએ છીએ અને કોઈ ચિંતા નથી રહેતી. છઠ્ઠો પ્રશ્ન ઉપર આપણે પહોંચ્યા છીએ. નંબર 6, સદિશો એ બી અને સીનો સરવાળો મેળવવાનો છે. અહીં આપેલ સદિશો એ સદિશ બરાબર બહુ ધ્યાનથી લખવાનું i -2j વત્તા કે, i -2j વત્તા કે. આને હે ને ઘડીક વાર લખવું ને તો આમ લખાય. બી સદિશ હું તમને મજા આવે, સાદરૂપ પણ મજા આવે. બી -2i વત્તા 4j વત્તા 5k, -2i વત્તા 4j વત્તા 5k. આને આમ લખીએ કે -2 4 5 તથા સદિશ સી i -6j -7k, i -6j -7k, 1 -6 -7 આપેલ છે. હવે તો કે તેમનો સરવાળો એ સદિશ વત્તા બી સદિશ વત્તા સી, આઈ જે કે વાળું લખવું હોય તોય ચાલે, પણ હું એ છેલ્લે લખી નાખીશ. 1 -2 1 -2 4 5 1 -6 -7, બરાબર. તો એક્સિયમનો સરવાળો થાય, વાયનો સરવાળો થાય. 1 -2 + 1 -2 +4 -6 1 +5 -7, બરાબર. તમે જુઓ તો આ 0 4 આ 6 ને 2 8 થાય, -4 5 ને 6 -1, બરાબર છે. તો અહીંયા કાયદેસર લખાય બરાબર 0i -4j -k બરાબર -4j -k કેરેટ.
આ એનો સરવાળો આવ્યો. એટલે સિમ્પલ જ છે. તમે કઈ રીતે આઈજે કે પહેલાં લખવું હોય આગલા દાખલાની જેમ, તો એમાંય કંઈ ફેર પડતો નથી. એ તમારા હાથની વાત છે. તમે સ્પષ્ટ જેટલું લખશો એટલી જ તમને વધારે ને વધારે મજા આવશે. ક્લિયરિટી હોવી જોઈએ, તમને પોતાની સમજણ હોવી જોઈએ અને ખબર પણ પડી જવી જોઈએ કે આવું કહેવા માગે છે. સેવન. હજુ 7મો પ્રશ્ન. આની દિશાનો એકમ સદિશ. સદિશો એ બાર બરાબર આઈ વત્તા જે વત્તા ટૂંકેની દિશામાં એકમ સદિશ. તો એની કોઈ પણ સદિશની દિશાનો એકમ કોઈ પણ સદિશ એ બાર છે તેની દિશાનો એકમ સદિશ સદિશ એના છેદમાં સદિશ એનું માન. આવું થાય. આ સૂત્ર છે. સદિશ એની દિશાનો એકમ સદિશ એ કેરેટ વડે દર્શાવાય, એ સદિશના છેદમાં એનું માન. આવું આપણે લખી શકીએ છીએ. અહીં આપેલ સદિશ આ 1 આઈ વત્તા જે વત્તા 2k બરાબર. આવું આપણને આપ્યું છે આઈ વત્તા જે વત્તા 2k. ક્લિયર વસ્તુ આપણે મગજની અંદર સેટ કરવાની છે. બરાબર છે. અને જેટલી સ્પષ્ટ સેટ થશે એટલી જ આપણને વધારે ને વધારે મજા આવશે અને તો જ એ સમજાશે, નહીં તો એ સમજાશે નહીં. હવે આની દિશાનો એકમ સદિશ કીધો છે ને, તો માનાંકમાં એ બરાબર માટે સદિશ એ બરાબર આમ જો શું આવે 1 1 2 ઇમ્પ્લેસ માટે 1 1 2 ઇમ્પ્લેસ એના સદિશનું માન વર્ગમૂળમાં 1 નો વર્ગ 1 વત્તા 1 2 નો વર્ગ 4 એટલે કેટલા આવ્યા? વર્ગમૂળમાં 6 આવ્યા ને. હા, શું આવ્યું? વર્ગમૂળમાં 6 આવ્યા કાયદેસર. હવે એ બારની દિશાનો એકમ સદિશ આપણને માંગ્યો છે. સદિશ એ બારની હવે સદિશ એની દિશાનો એકમ સદિશ એ કેપ ઇક્વલ્સ ટુ સદિશ એના છેદમાં સદિશ એનું માન. બરાબર. સદિશ એના છેદમાં સદિશ એનું માન. તો સદિશ એ શું છે? આઈ વત્તા જે વત્તા 2k છેદમાં વર્ગમૂળમાં 6. તો આને કાયદેસર તમારે લખવું હોય તો એકબીજાના છેદમાં આપી દઈ. બરાબર 1/√6 આઈ 1/√6 જે. અહીંયા ભાગ પાડવો હોય તો પડે, પણ એમ નામ લખી નાખવાનું. વર્ગમૂળ 2 વર્ગમૂળ 2 એવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. ઓકે. નંબર 8. પી અને ક્યુ અનુક્રમે બિંદુઓ હોય તો પીક્યુની દિશામાં એકમ સદિશ ગોતો. પી 1 2 3 તથા ક્યુ 4 5 6 આપેલા બિંદુઓ છે. પી અને ક્યુ આપણને આવા બે બિંદુઓ આપ્યા છે. હવે શું કીધું? પીક્યુની દિશામાં એકમ સદિશ. તો પીક્યુની દિશામાં એકમ સદિશ એટલે એ સદિશની દિશામાં અહીં પહેલાં પીક્યુ ગોતવાનું થશે. આને માની લો કે તમે કોઈ પણ સદિશ નામ આપી દીધું એક્સ, તો એક્સની દિશાનો એકમ સદિશ આવી રીતે થાય. એમાં અહીંયા પીક્યુનું ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા લખવો હોય તો પીક્યુ સદિશ છેદમાં પીક્યુનું માન એની દિશાનો એકમ સદિશ થયો. બરાબર. પીક્યુની દિશાનો એકમ સદિશ એટલે પીક્યુ સદિશ છેદમાં એનું માન. આવું સ્પષ્ટ આપણે સરળતાથી લખી શકીએ છીએ. એમાં કાંઈ ચિંતા જેવું છે નહીં. તો અહીંયા પહેલાં પી અને ક્યુ ગોતવું પડશે. સદિશ સ્વરૂપે જ બને ત્યાં સુધી લાગશું. અદિશ સ્વરૂપે રાખો એમાં કંઈ ખોટું નથી, પણ છેલ્લે પછી સદિશ કરનાર. સદિશનું ચેપ્ટર છે એટલે આ OP
पी नो स्थान सदिश आई वत्ता 2j वत्ता 3k तथा ओ क्यू 4i वत्ता 5j 6k। खबर पड़े है ने क्यू नो स्थान सदिश माइनस ओ नो स्थान सदिश ओ पोते उगम बिंदु આપણે કન્સિડર કરેલું છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી। હવે PQ નો સ્થાન સદિશ ગોતવાનો છે। PQ નો સ્થાન સદિશ OQ નો સ્થાન સદિશ માઇનસ OP નો સ્થાન સદિશ તો OQ કેટલા છે 4i વત્તા 5j વત્તા 6k માઇનસ OQ i વત્તા 2j વત્તા 3k। 4 માંથી 1 જશે તો 3i ડાયરેક્ટ લખું ચાલે ને 5 માંથી 2 જાય તો પ્લસ 3j અને 6 માંથી 3 જાય પ્લસ 3k ત્રણેયમાં આ જાય બરાબર છે। માટે એનું માન PQ સદિશનું માન તો કે વર્ગમૂળમાં 3 નો વર્ગ 9 9 અને 9 9 તરી 27 9 તરી 27 થાય ને એટલે 3 વર્ગમૂળ 3 થયું એનું શું આવ્યું 3√3। હવે આપણને શું માંગ્યું છે PQની દિશાનો એકમ સદિશ PQ સદિશ છેદમાં એનું માન તો PQ સદિશ કેટલો મળ્યો છે તો કે 3i વત્તા 3j વત્તા 3k છેદમાં 3√3 બરાબર છે। તો આને આમ લખાય 3i अपॉन 3√3 3j अपॉन 3√3 3k अपॉन 3√3 ત્રણ ત્રણ ઉડાડી દો। એ તો જે નિયમ પ્રમાણે થતું એ જ કરવાનું આવે એમાં આપણું ઘરનું કંઈ હાલતું નથી બરાબર 1/√3i પ્લસ 1/√3j 1/√3k અને હજી ડિઝાઇન પાડવું હોય 1/√3 કોમન લઈને તમે લખી શકો છો। હવે 9મો દાખલો। હવે શું કીધું આપેલ સદિશો એ અને બી હોય તેવા સદિશ એ બાર પ્લસ બી બારની દિશામાં એકમ સદિશ। હવે આ દાખલો તમારે હોમવર્કમાં ગણવાનો છે। જો હિન્ટ આપી દઉં હિન્ટ નંબર 9 તો જો એ બાર શું આપ્યું છે એ બાર આપણને આપ્યું છે 2i માઇનસ j પ્લસ 2k માઇનસ j પ્લસ 2k અને બી બાર શું આપ્યું છે માઇનસ i વત્તા j માઇનસ કે માઇનસ i વત્તા j માઇનસ કે બેનો સરવાળો જ કરવાનો છે ને। જો શું કીધું છે પાના નંબર 368 ઉપર સદિશોનો આ બે સદિશો સદિશ એ બાર પ્લસ બી બારની દિશામાં એકમ સદિશ તો પહેલાં એ બાર પ્લસ બી બાર ગોતી લો તો જો 2i માંથી આવી જશે એટલે i જે નીકળી જશે 2k માંથી k જશે એટલે પ્લસ k તો આની દિશાનો એકમ સદિશ એટલે કયું સૂત્ર થયું તો કે એ બાર પ્લસ બી બાર છેદમાં એનું માન બરાબર। આનું માન શું થશે તો કે વર્ગમૂળમાં 2 થશે એટલે 1/√2i વત્તા 1/√2k આ જવાબ આવી જશે। એટલે આ જે છે ને એ HW હોમવર્કમાં ગણી નાખજો કમ્પ્લીટલી હિન્ટ મોટા ભાગની આપી દીધી છે કંઈ બાકી નથી રહેતું। હવે આમાં સમય એવું છે ને પહેલાં આનો ફોટો પાડી લો સ્ક્રીનશોટ ટાઈમ ટુ ટેક સ્ક્રીનશોટ। મેં તમને ગઈકાલે જ કીધું હતું કારણ દાખલા બધા સરળ છે થોડીક થિયરી પર ધ્યાન આપવાનું અત્યારે એક જ થિયરી ઉપર આપણે આગળ વધીએ છીએ નવી કોઈ વસ્તુ જ નથી આવતી બરાબર સિમ્પલ થિયરી છે ને એને કનેક્ટેડ જ આપણે પ્રોસેસ કરીએ છીએ।
સ્વચ્છતા ત્યાં માર્ક્સ, પ્રભુતા તો હોય જ, સ્પષ્ટતા ત્યાં માર્ક્સ. ઓકે, એના પછીનો પ્રશ્ન કેટલા છે? એમાં 18 ક્વેશ્ચન છે. બધા તો આજ નહીં પતે, વચમાં રોકાવું પડશે. કંઈ વાંધો નહીં, કાલ કરશું બીજા. અત્યારે તો સમય છે, બંધ નથી કરવાનું. 10મો પ્રશ્ન આપણે પહોંચ્યા. 5i - j + 2k ની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ, ઓલા k એકમ માનવાળા સદિશ તો મેં સૂત્ર લખાયું હતું, k × x બાર ના છેદમાં x નું માન લખાયું હતું ને. માની લો કે એ સદિશ છે, આની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ લખવો હોય તો 8 લખતા હતા ને આપણે, x એના છેદમાં એનું માન, આવી રીતે. હવે મેં તમને y બારની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો x બારનો સદિશ કે x બારના છેદમાં x સૂત્ર લખાયું છે. બસ એ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી આને આપણે પૂર્ણ કરવાનો છે, એટલે કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. નંબર 10. 5i - j + 2k ની દિશામાં, તો અહીં a બાર બરાબર, અહીં સદિશ a બરાબર 5i - j + 2k આપેલ છે. બરાબર. હવે આપણને શું કીધું છે? આની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ મેળવવાનો છે. શું કીધું છે? આની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ શોધો. તો એની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ એટલે પહેલાં એની દિશાનો એકમ સદિશ ગોતી લેવાનો, અને પછી એને 8 વડે ગુણ નાખવાનો, એટલે આપણો સંપૂર્ણ વહીવટ પૂરો થઈ જાય. જે એની દિશાનો એકમ સદિશ ગોઈતો હોય એ દિશાનો પહેલાં એકમ સદિશ ગોતી નાખવાનો, પછી એને 8 વડે ગુણી નાખવાનું. તો એની દિશાનો એકમ સદિશ ગોતવા માટે એનું માન જોશે. પાંચનો વર્ગ 25, 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4 બરાબર વર્ગમૂળમાં 30. 25 × 5 30 થાય ને. વર્ગમૂળમાં શું આવશે? 30. માટે દિશાનો એકમ સદિશ બરાબર સદિશ એ છેદમાં એનું માન બરાબર સદિશ છે, એટલે 5i - j - 2k છેદમાં વર્ગમૂળમાં 30. તો આને કાયદેસર તમારે બધાને અંદર અલગ અલગ આપવા હોય તોય આપી શકો છો, અને ના લખવા હોય તો આમ પણ લખી શકો. 1 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 30, 5i - j + 2k. એ તમારા હાથની વાત છે, તમે કઈ રીતે સેટ કરો છો. જેટલું પરફેક્ટ સેટ કરશો એટલી જ તમને વધારે ને વધારે મજા આવશે. નહીં તો શું થશે કે તમે સેટ જ નહીં કરી શકો. બરાબર છે. હવે આપણને આમાં પાછી એક આઈ લગીના તો દાખલા આપણે હમણાં જ ગણ્યા. હવે આમાં એક નવી વાત શું એડ કરેલી છે? તો સદિશ એની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ. હવે સદિશ એની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ 8a બરાબર 8 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 30, 5i - j + 2k બરાબર 5i - j + 2k. ઉડાડવું હોય તો ઉડાડી દેવાય. તો કે 8 × 5 = 40. ઉડે મીંડું મીંડું ન ઉડ્યો. 8 છેદમાં વર્ગમૂળ 30 j + 16 છેદમાં વર્ગમૂળ 30k. એની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદિશ આપણને. આવા છોકરાઓ ઘણા બધા દાખલાઓ તમે ગણી શકો છો, મેળવી શકો છો અને સરળતાથી સમજી પણ શકો છો. હવે 11મો દાખલો. 11મો દાખલો શું કહે છે જરાક જોઈ લઈએ, એટલે કોઈ ચિંતા ન રહે. દર્શાવો કે આ બે સદિશો સમરેખ છે. બરાબર. સમરેખ સદિશો દર્શાવવા માટે શું કરવું પડે?
तो एक रेखा में सदिशो होय तो अपनी पास थियरम मैं तमने स्पष्ट समझाई है। एक्स बार बराबर के वाय बार लखी शकाय तो एक रेखा, पछी दिशा एनी समान होय तो के धन आवे ने विरुद्ध होय तो के ऋण आवे। एटले बे सदिशने आपणे कम्पेर करी शकीए कोईपण अचळांक वडे तो एने समरेख सदिशो कहेवामां आवे छे। एटले एक्स बार बराबर मान लो कि एक्स सदिश है और वाय सदिश है, एक्स सदिश बराबर के वाय सदिश लखी शको तो बने सदिशो केवा थाय? समरेख सदिशो कही शकाय। तो अहींया आपणे दर्शावो कि आ बे सदिशो समरेख छे। तो आपेल सदिशो 11 धारी लऊं, धारो कि धारवामां क्यां आपणे पाछुं पण ए सदिश ए सदिश बराबर 2y माइनस 3j प्लस 4k 2y माइनस 3j प्लस 4k 2y माइनस 3j प्लस 4k तथा सदिश बी माइनस 4i प्लस 6j। आमां ने खास ध्यान राखजो, एक निशानी आडावળી लखाई गई जवाब नो आवे, गेरंटेड जवाब आवतो नथी। शू है? माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आपेल है बराबर। आ बे सदिशो एम लोकोने आप्या है, घरेथी लईने आव्या है। दर्शावो कि आ बे सदिशो समरेख है। तो पहला ए नो बी नो स्थान सदिश आपणे लई लेशुं। तो ए नो स्थान सदिश कैपिटल नाम आपवुं होय तो कैपिटल आपी दो, एमां कंई वांधो नथी। ए नो स्थान सदिश ओ ए बराबर शू थाय? ई थशे 2y माइनस 3j प्लस 4k तथा सदिश बी नो स्थान सदिश ओ बी बराबर माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब तम धारो तो आमांथी बे कॉमन लो, पण केवा माइनस 2 कॉमन लो तो 2i माइनस 3j प्लस 4k उपलो सदिश आई गयो। सीधी खबर पड़े, हाथ पर 2 मार्क में पूछाय कंईक लखवुं तो पड़े, एमनेम तो न हाले। माइनस 2 विरुद्ध दिशानो सदिश आवे छे, सामान्य बिंदु ओ छे बराबर है। तो आ शू थयुं? आ ओ ए थयो ने बराबर माइनस 2 ओ ए सदिश थयुं। तो बे सरखावी का माटे ओ ए ने ओ बे समांतर सदिशो छे के समरेख सदिशो छे, तेमनुं सामान्य बिंदु ओ छे। केवा है? समरेख सदिशो छे। माटे ए अने बी आ बे सदिशो छे, सीधी खबर पड़ी जाओ। आ दिशा केवी है? परस्पर विरुद्ध दिशा है। आम एक आम जतो होय छे ने एक आम जतो होय छे, कारण के ऋण किंमत तारे कम्पेरिजन थाय, धन किंमत तारे कम्पेरिजन थती होत तो वળી कंईक जुदुं आवत, पण अहींया ऋण किंमत तारे कम्पेरिजन थाय એટલે દિશા એની વિરુદ્ધ હશે। ડઝનમાં દાખલો હોય છે 12 દિક કોસાઇન i વત્તા 2j વત્તા 3k ની દિક કોસાઇન મેળવો। અહીં સદિશ ગમે નામ આપી દો, માની લો p આપી દો। सदिश P बराबर i वत्ता 2j वत्ता 3k i वत्ता 2j वत्ता 3k आपेल है। हवे छोकराओ आपणे आ टॉपिकनी वात अगाऊ करेली है। दिक कोसाइन, दिक गुणोत्तर, दिक संख्या
आ त्रणेय वस्तु मैं तमने समजावेली है। बराबर है। दिक् कोसाइन कोने कहेवाय छे, दिक् गुणोत्तर कोने कहेवाय छे अने दिक् संख्या कोने कहेवाय छे, एना माटे आपणे आवुं लीधुं हतुं। आ वाय, आ ઝેડ, आ एक्स અને અહીંયા કોઈ એક બિંદુ પી લીધું હતું અને આપણે એના ઉપરથી જે દિક્ કોસાઇન, દિક્ ગુણોત્તર અને દિક્ સંખ્યાની ચર્ચા કરી હતી એ જ વસ્તુ તમને ક્લિયરિટી ફરીથી એક વખત સમજાવી દઈએ એટલે કોઈ તકલીફ ન પડે, ખૂણો બને. એટલે ઓપીનો જે સ્થાન સદિશ છે ને અહીંથી અહીં સુધીનો થોડુંક નીચે 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 ઉતાવળ નથી, આ આર સદિશ છે. ઓપીનો સ્થાન સદિશ શું છે? આર સદિશ. દાખલામાં કંઈ છે નહીં પણ તો એકવાર રિપીટ કરી નાખો, હવે બધા એવા જ ક્વેશ્ચન આવશે. બરાબર. એ એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ, ઝેડ અક્ષ સાથે અનુક્રમે માની લો કે આ એક્સ અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવે છે, કલર બદલી, એ આલ્ફા લઈ લઉં, વાય અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવે એ બીટા લઈ લઉં, અને ઝેડ અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવે એ ગેમા લઈ લઉં. આલ્ફા, બીટા અને ગેમા. બરાબર છે. તો કોસ આલ્ફા, કોસ બીટા અને કોસ ગેમા એના દિક્ કોસાઇન કહેવાય. શું કહેવાય? કોસ આલ્ફા, કોસ બીટા અને કોસ ગેમા આ એની દિક્ કોસાઇન કહેવાય સદિશ. બરાબર, ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ જે આલ્ફા, બીટા, ગેમા રહ્યા દિક્ ગુણોત્તર, દિક્ ખૂણા કહેવાય. દિક્ ખૂણા આલ્ફા, બીટા અને ગેમા. બરાબર. આ દિક્ ખૂણા કહેવાય. એના કોસાઇન મૂલ્ય આલ્ફા, બીટા ખૂણાઓ અંતરે આ ખૂણાઓ સદિશના દિક્ ખૂણાઓ કહેવાય, અને એના કોસાઇન મૂલ્ય કોસ આલ્ફા, કોસ બીટા અને કોસ ગેમા એને દિક્ કોસાઇન કહેવામાં આવે છે. જનરલી દિક્ કોસાઇનને છે ને આને એલ વડે, આને એમ વડે અને આને એન વડે દર્શાવાય. આપણે આવી રીતે દર્શાવીએ છીએ, એલ, એમ, એન વડે. તો આકૃતિ ઉપરથી તમે આમ બનાવી શકો. એ વખતે આપણે બનાવ્યું હતું કોસ આલ્ફા બરાબર એક્સ અપોન આર, એટલે એલ બરાબર એક્સ અપોન આર થયું. તો એક્સ બરાબર શું થશે? એલ આર થશે. એવી રીતે વાયનું થશે અને ઝેડનું થશે. તો એલ આર, એમ આર અને એન આર આ થયું ને, એલ આર, એમ આર અને એન આર, આ ત્રણ વસ્તુ મળે. એલ આર, એમ આર અને એન આર એ દિક્ કોસાઇનના પ્રમાણમાં છે. તેને આર બારના દિક્ ગુણોત્તર કહેવાય. આને શું કહેવાય? દિક્ ગુણોત્તર. આને માની લો કે એ બી સી વડે દર્શાવું, આને એ વડે દર્શાવો, આને બી વડે દર્શાવો, આને સી વડે દર્શાવો. મેં તમને કીધું હતું જ્યારે દાખલા આવશે ત્યારે થિયરી પાછી એકવાર રિપીટ કરીશ અને કરું છું. જો અત્યારે આને એ બી સી વડે દર્શાવાય. બરાબર છે. અને એક ખાસ એ દિક્ સંખ્યા પણ એને કહેવામાં આવે છે. એમાં કોઈ ચિંતા નથી. દિક્ સંખ્યાઓ એટલે દિક્ ગુણોત્તર શું, દિક્ ખૂણાઓ શું, આ બધી જ વસ્તુ આપણને આ જે છે આના ઉપરથી આપણને મળી જાય. એક્સ એક્સ કોસ આલ્ફાનો ખૂણો પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, આવી રીતે. બરાબર. હવે અહીંયા પ્રશ્ન એવો જ છે અને અહીંયા એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું, એલ વર્ગ, એમ વર્ગ અને એન વર્ગનો સરવાળો એક થાય છે. હવે અહીંયા પ્રશ્ન શું છે કે આની દિક્ કોસાઇન મેળવવાનો છે. તો હવે અહીંયા મારે લખવું હોય તો એક્સ બરાબર 1, વાય બરાબર 2, ઝેડ બરાબર 3 થયું. એક્સ બરાબર 1, વાય બરાબર 2, ઝેડ બરાબર 3. માની લો કે એક્સ આઈ કેરેટ, વાય જે કેરેટ અને ઝેડ કે કેરેટ આવું લઈ લો. તો પહેલાં આનું માન એટલે સદિશ પીનું માન બરાબર વર્ગમૂળમાં 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 9 ને 1 10 ને 4 14. વર્ગમૂળમાં કેટલા આવ્યા? 14 આવ્યા. બરાબર. હવે સદિશ પી બારને આ દિક્ કોસાઇન એલએમએન હોય, સદિશ પી બારની દિક્ કોસાઇન એલએમએન હોય તો એલ બરાબર શું છે? તો કે કાયદેસર એક્સ અપોન આર આપણે અહીંયા જોયું જ છે. તો કે એલ બરાબર એક્સ અપોન આર એટલે શું થયું? એક્સ એટલે 1 અપોન વર્ગમૂળમાં 14. એમ બરાબર વાય અપોન આર, વાય શું છે? 2 અપોન √14 તથા એન બરાબર ઝેડ અપોન આર.
તો z એટલે કેટલા 3/√માં 14 આ ક્લિયર થઈ ગયું. આનો સરવાળો કરશો ને વર્ગોનો તો 1 થશે બરાબર. આ એની દિક કોસાઇન થઈ, આપેલ સદીશોની દિક કોસાઇન. (1/√14) કાયદેસર LMN જ થાય. 1/√14, 2/√14 અને 3/√14. બસ આવો જવાબ આપ્યો હશે, જોઈ લો ટેક્સ્ટબુકમાં. બરાબર છે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન એટલે પ્રશ્ન ક્રમાંક આપણે પહોંચ્યા છીએ 13મો. તો 13મા પ્રશ્નની અંદર આપણને શું કીધું છે, જે સદિશ બિંદુઓ A અને B ને A થી B તરફની દિશામાં જોડતો હોય તો દિક કોસાઇન, પહેલાં AB ગોતી લેવાનું, પછી એની દિક કોસાઇન ગોતવાની છે. નવું કશું વસ્તુ છે નહીં. પણ હવે છે ને મિત્રો, આને અહીંયા અટકાવી દઈએ, કારણ કે ઘણો બધો ટાઈમ થઈ ગયો. પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ઓલું નથી દોરવાનું, તો આપણે અગાઉ કરેલું જ છે. બરાબર છે. લઈ લો. રેડી? તો આજે આટલું જ રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ ત્યારે વધુ આગળ વધારશો. હોમવર્કમાં તો કંઈ નથી દેવું, પણ આ દાખલા એક વખત ગણ નાખજો, વધારે થિયરી બરાબર પાકી કરી નાખજો. ઓકે મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળે ત્યાં સુધી ઘેર રહો, સુરક્ષિત રહો, પરંતુ ગણિત સાથે રહો. તમારો દિવસ શુભ રહે એવી શુભેચ્છા.